अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो, तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी। जे हज तक तुसी इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो काम ज़रा छिक के रखो, लाइक कमेंट भी। तो जनाब थोड़ा जिहा अर्ली तुसी मैंने देख रहे हो। हाँ जी, वो खबर कोई यहो जी आ रही सी, मैं कहा चलो यह भी तुन दियो फटाफट। खबर जड़ियाँ ने बहुत अहम ने। आम खबर है कि जनाब बड़ा वड्डा खड़ाका जिहड़ा ना ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿन ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਸੂਸੂ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਜਿਹੜਾ ਸੂਸੂ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ अपना गिलगित बल्तिस्तान वाला PTI ਦਾ कि आ डिक्टेटर जब पेशाब करता है तो इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं। तो ਉਹਦਾ नाम पेशाब ही पै गया डिक्टेटर ਦਾ। हाँ तो इन्हें ज़रा सॉफ्ट अल्फाज नाल कह सकते हैं कि डिक्टेटर दा सूसू। हाँ डिक्टेटर दा सूसू। कुछ दिन पहले तुहानूं याद है वो आके कह रहा सी कि जनाब आ जिहड़े बाहर बैठे जिहड़े ने आ साडे खिलाफ जिहड़ियां गल्लां कर रहे ने, आ जिहड़ियां खबरां दे रहे ने, इन्हां सब नूं नहीं छड्डिया जाएगा, देख लिया जाएगा, इन्हां नूं वापस लैके आवांगे इत्थे लिया के फिर इन्हां ने इट्टां लटकावांगे। मतलब लटकानियां तो इट्टां ही है, लेकिन उत्थे कह रहे थे कि इन्हां को सवाल पूछांगे। भी सवाल ही पूछना तो तू उत्थों पूछ लै, की लोड़ है इन्हां लियान दी। लेकिन खैर उदों इन्हें क्या जनाब वो शक जिहड़ा ना वो जा रहा सी जनाब पूरा, बल्कि शक की टाउट कह रहे सी कि शहजाद अकबर साहब जिहड़े ने वो अजकल बड़ियां खबरां दे रहे ने इधर उधर दियां अंदर दियां। तो इन्हां नूं वक्ता पिया कि यार एक तो लीक कित्थों हो रही है। इन्होंने एक कमेटी कमुटी भी बनाती है कि बई आ शहजाद अकबर जिहड़ियां खबरां दे रहा है पता कराओ कौन पहुँचा रहा खबरां। तो ਉਹਦੇ बाद आदिल राजा ਜਿਹੜਾ आदिल राजा ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि ਉਹ तो शुरू तो वैर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कि बई ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੜੀਕੇ ਛਡਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਕੂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆदिल राजा, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆदिल ਰਾਜਾ ਔਰ ਆਪਣਾ शहजाद अकबर साहब अंदरों कढ़ के लियाते हैं खबर। बाकी वो सिर्फ जी खबर चल रही होंगी वो तबसरा करते वो देंगे ने, जिदा मैं तुहानूं दे रहा मैं इदा ही होर दूसरे भी दे रहे। उन्होंने मसला कोई नहीं, मसला वो जिहड़ियां अंदर दियां चीज़ां कढ़ के बाहर रखते आ ते उहदे बाद वो जिहड़ा ना ठीक ठाक छतरोल लतरोल हुंदी है उन्हां दी उन्हां खबरां ते वो इस टाइम जिहड़ा सरे फरिश्त ने वो शहजाद अकबर है। तो उन्हां दी गल कर रहा सीगा डिक्टेटर दा सूसू कि मैं इन्हां नूं जिहड़ा ना वापस लैके आवांगा। तो वो हुण जनाब डिवेलपमेंट की हुई है कि अपना वो मिलिया वे जिहड़ी बरतानिया की उत्थे एंबैसीडर है पाकिस्तान दे विच जेन मैरियट नूं जाके मिलिया वे मोहसिन नकवी। तो उत्थे जाके जिहड़ा मिलिया तो हुण वो जिहड़े खबरां वाले आ रिपोर्टर आ सहाफ़ी वो दस रहा कि लो जी ये मिलिया जाके तो इन्हें जाके कीती है रिक्वेस्ट कि जनाब ये साडी स्टेट के खिलाफ दो बंदे रखे, दो बंदे साडी स्टेट के खिलाफ जिहड़ा ना वो हज़ा सराई कर रहे हैं बरतानिया तो बह के तो इन्हों साढ़े हवाले किया जाए। हाँ जी इन्हों तोड़िया जाए। और तुहानूं पता है कि इस रजीम की किन्नी से अमरीका दे विच बरतानिया दे विच इत्थे दे ऑफिशियल्स दे नाल किन्ना इन्हां दा आओ भगत जदों फील्ड मार्शल आया सी इत्थे बरतानिया दे विच किन्नी आओ भगत की गई सी, फुल्लां इस्तकबाल जनाब, रैड कारपेट। और ट्रंप जिथे खड़ा हुंदा कहंदा कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है जी। आ रजीम खास रजीम आ चोरां लुटेरियां की जी खास रजीम आ बड़ी प्यारी है इन्हों क्योंकि उन्होंने कहन तो चलती है। हुण जिथे इन्ने अहम रवाबित होन सारा कुछ होए उत्थे जाके वो डिक्टेटर का जिहड़ा अपना सूसू आ किसी होर दा भी नहीं अपना सूसू जिहड़ा क्योंकि एक तो होंदा किसी होर दा सूसू जाके कि मैनूं डिक्टेटर के सूसू ने कहा कि तू जाके गल कर। नहीं डिक्टेटर का सूसू बकलम खुद गया वा जाके उन्हें आ जी सफारती महाज भी संभालिया। हालांकि पता नहीं किहड़ा किहड़ा इन्हें महाज, क्रिकेट इन्हें संभाली हुई है, संभाली नहीं हुई बर्बाद कर लो की हुई है। क्रिकेट इन्हें बर्बाद की है, वजीरे दाखिला इन्हें बर्बाद कर दिता फड़ के जोड़े दाखिला के अमूर होंगे सारे, और हर चीज़ च बड़िया होंगे आ सफारती अमूर च बढ़ के और जाके
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਸ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਵਾਬਤ ਆ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆਹ ਫੜੋ ਫਾਈਲਾਂ, ਆਹ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਹਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲੌਕ ਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਲੌਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਦਾ ਫੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਹੈ ਟਵੀਟ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਨ ਮੈਰੀਅਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਪਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ये बात अब नहायत वाज़िया हो चुकी है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, आमरीत के बढ़ते हुए रुझान, गैर आइनी तरामीम और फ़ौजी तैनातियों के मौजूदा तअत्तुल के बारे में मेरी तहरीरों, नशरियात और सियासी तज्जियों ने हुकूमत को शदीद तौर पर नाराज़ किया है। मैं आपसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप इस बात का नोटिस लें कि जैसा कि मैं बार बार बयान कर चुका हूँ, मेरे ख़िलाफ़ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ पहले ही की जा चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान में मेरे अहल खाना का अगवा और यहाँ बरतानिया में मुझ पर तेज़ाब से हमला शामिल है। मुझे यकीन है कि बरतानवी हकाम कानून की मुकम्मल पासदारी, शफाफ अमल और इंसानी हकूक़ के तकाज़ों को मुकद्दम रखेंगे और इस बात पर संजीदगी से गौर करेंगे कि वो हुकूमत जिसे दी गार्डियन ने आमराना और पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के लिए तबाहकुन करार दिया है के बारे में क्या खदशात सामने आए हैं, वही हुकूमत जिस पर अमेरिकी कांग्रेस के 44 अरकान ने टारगेटेड पाबंदियाँ आयद करने की सिफारिश की है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਵਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਜਰਨਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੈਨ ਮੈਰੀਅਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ कि वाज़ेह रहे पाकिस्तान की आमराना हुकूमत की जानिब से चलाई गई बैनुल-अक़वामी जबर की मुहिम के बाइस मुझे बरतानवी हुकाम के तहक़ीक़ात का सामना करना पड़ा, मगर मैं इन तमाम इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुका हूँ जो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने मुझ पर लगाए थे। मैं सच को ताकत के सामने बयान करता रहूँगा, क्योंकि मैं कानून और तारीख़ दोनों के सही जानिब खड़ा हूँ और मैं इस मौक़िफ़ की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। लो जी, आदिल राजा भी डट गया, वो कहना तुसी जो मर्जी कर लो, लेकिन इत्थे जड़ा ना वो असी जड़ा हक सच की आवाज़ असी बुलंद कर रहे हैं, ये तो मैं पिछे नहीं हटांगा। हाँ, वो डट गया। बाकी ये देख लें हम कितना जोर ला के देख सकते हैं। और आया कि ये हकीकत है कि यह जड़ा हुण सूसू जड़ा जाके मिलिया ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ
ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਬਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਔਰ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਨਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान में ये क्या हरामीपन हो रहा है, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਬਰ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਇਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਇਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, यूं ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ वो ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਟਿਸ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਜ ਡਿੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਨੇ ਲਾਓ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਭਲਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਰਾਵਾ ਧਮਕਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੁਟੇਜਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਂਬੈਸੀਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗੜਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ ਕਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਤਾਫ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਵਾ ਧਮਕਾਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਵਾ ਧਮਕਾਵਾ, ਡਟੇ ਰਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਤੇ, ਹਾਂ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੇ। ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਪਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਪਟ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਨਾਬ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ,
ਉਹ ਟੈਡੀ ਪਕੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਸੀਆ, ਚੱਲ ਕੱਢ ਮੇਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢਿਗੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਬਈ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਵਾ ਮੂੰਹ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ।